बोलो भागवत भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ભગવાન મહાદેવજી જ્યાં આવ્યા છે, યશોદાજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ બાબાજીને શું આપું. બાબાજી કઈ સ્વીકારવા તૈયાર થતા નથી અને એટલે હીરા મોતી જરજવેરાત એ બધી વસ્તુઓની તો ના પાડી દીધી. શું કરવું? અને હવે એક ઈચ્છા છે કે કનૈયાના દર્શન કરવા છે ને આવી માંગણી જ્યાં કરી એટલે માં યશોદાજીનું મન છે એ માનતું નથી. આખરે માં છે ને કે આ અઘોરી સાધુની નજર મારા કનૈયા અને મારા લાલન લાગી જાય તો દરેક માં એમ હોય, દરેક માં આવા હુટકા કરતી હોય. છોકરા રડે ને એટલે પછી આ માં છે એ બધા આવા મીઠું ઉતારે ને ગામડામાં તો મીઠું મરચા બે નાખીને ચૂલામાં નાખ. અહીંયા તો ચૂલા છે જ નહીં. રાઈ ઉતારે ને મીઠું ઉતારે ને. મારા કનૈયાને મારા લાલાને કોઈની નજર ન લાગે આવો ભાવ છે. પણ અહીંયા મહાદેવજી કહે છે કે માં તારા લાલાની નજર જેને લાગી જાય ને એનો તો ઉદ્ધાર થઈ જાય, પણ તું આખરે માં છો. એટલે હવે માંડ કરી અને આ બાજુ ભગવાન મહાદેવજી કહે મારે જ કંઈક લીલા કરવી પડશે. એટલે આ બાજુ બહાર મહાદેવજી રાહ જોવે છે, આસન જમાવી અને બેસી ગયા છે. અંદરજી લાલાજી બાલકૃષ્ણ પ્રભુ રડે છે. અને અહીંયા માં યશોદાને થયું કે નક્કી આ બાબાએ કંઈક મારા દીકરા ઉપર કર્યું છે. નથી આપણે ઓલા કાળા હાટલા પહેરીને હાથમાં છબી લઈને આવીને દરવાજા બંધ નથી જતા. અહીંયામાં યશોદાજી વિચાર કરે છે કે આ કઈક કરશે અને કર્યું. જો નહીતર મારો કનૈયો ક્યારેય રડતો જ નથી, એને બદલે રોવાનું ચાલુ કર્યું. અને અહીંયા ભગવાન મહાદેવજી હોઠ પપડાવે, અંદર ભગવાન રડે છે. એટલે કોઈ વાતે શાંત થતા નથી, છાના રહેતા નથી. એટલે યશોદાજી બીજી બધી ગોપીઓ આવી અને એકબીજી રમાડે છે, પણ ભગવાન શાંત થતા નથી. કારણ કે ભગવાનને દર્શન કરવા છે મહાદેવજીના. માં જવા દેતી નથી.
स्वस्ति श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा अरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदरमुखाद अरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस।
પ્રયાણ સમયે કફવાત પિત્તે કંઠાભરો ધન વિદો સ્મરણ કુત હરમ હરિમ હરિશ્ચંદ્રમ હનુમંતન ચહલાયુધમ પંચકમ હમ સ્મરે નિત્યમ ઘોર સંકટ નાશનમ યદનુગ્રહતો જંતુ સર્વ દુઃખાતિગો ભવેત તમહમ સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભ 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 અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી રામચંદ્ર ભગવાન કી પવન સુત હનુમાનજી મહારાજ કી જલારામ બાપા વીરબાઈ માત કી દ્વારિકાધીશ ભગવાન પિતૃનારાયણ દેવ કુળદેવી માત સુરાપુરા દાદા ચતુર્ભુજ નારાયણ ભગવાન सब संतन भगवान प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि नारायण हरिओ हरि नारायण हरिओ हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा जय हो हरि नारायण हरिओ हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरिओ हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा
गोपी के मनिहारी नित नित कर माखन चोरे गोपी के मनिहारी आओ रे जाओ रे गोकुल के प्यारे आओ रे गावो रे गोकुल के प्यारे ओ आओ रे गावो रे गोकुल के प्यारे आओ रे गावो रे गोकुल के प्यारे ओ आओ रे नाचो रे राष्ट्र चावो रे आवो रे नाचो रे रास रमो प्यारे ओ गावो रे नाचो रे राष्ट्र चावो रे आवो रे नाचो रे रास रमो प्यारे हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि जय हो ओ मोर मुकुट गिरिवरधारी काना पीतांबरधारी मोर मुकुट गिरिवरधारी काना पीतांबरधारी ओ मोर मुकुट गिरिवरधारी काना पीतांबरधारी मुकुट पीतांबरधारी काना पीतांबरधारी ओ गोपियन संग राज रचाए मोहन मुरलीधारी गोपियन संग राज रचाए मोहन मुरलीधारी आओ रे मोहन गिरधारी आवो रे मोहन गिरधारी ओ आओ रे काना रे कृष्ण मुरारी आवो रे काना रे कृष्ण मुरारी ओ गाओ रे नाचो रे राष्ट्र चाहो रे आवो रे नाचो रे नाच सिखावो रे हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल ओ हरि नारायण हरि नारायण हरि बोल हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि बोलो भागवत भगवान बाल कृष्ण लाल गिरिराज धरण
શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. જી હરે પીબા સ્વા મૃતમે ગોવિંદ સુખાવસાને ઇદમેવ સારમ, દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયમ. તો દેહાવસાને ઈદમેવ જાત્યમ, ગોવિંદ ત્વમેવ યાચે મમ દેહિ જીહવે, સમાગતે દંડધરે કૃતાંતે. ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબા, સર્વે મિલિત્વા સમભપ્ય યોગમ. તો પુણ્યાની નામા નિપઠન્તિ નિત્યમ, ગોવિંદ ગોવિંદ માધવ સ્તોત્રનો પ્રેમેથી પાઠ જે કરે, દામોદર દયા દાને સહજે ગોલોક સંચરે. ગિરિરાજ ધરન કી ભાગવત ભગવાન. યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ હરિશ્ચિત્તમ સમાશ્રયેત, દુર્લભેવ કથા લોકે શ્રીમદ્ભાગવતોદ્ભવા, કોટિ જન્મ સમુત્થેન પુણ્યેનેવ તુ લભ્યતે. ગંગાજીના કિનારા પર પરમ યોગી સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને ભાગવતજીની કથા કઈ સંભળાવે. સુત નામના પુરાણી 88,000 ઋષિ મુનિઓને અને મૈત્રેય મુનિ વિદુરજીને, દેવતાઓને પણ જે દુર્લભ છે એવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આ કથા, જે કર્તુમ છે અકર્તુમ છે અન્યથા કર્તુમ પણ એ જ છે એવા એ પ્રભુની કથા ગંગાજીના ઘાટ ઉપર થઈ રહી છે. અને આપણે બધા
ભગવાને કૃપા કરી અને ખંડેડિયા પરિવારને નિમિત્ત બનાવી અને એ પરિવારનો મનોરથ હતો અને ભાગવત ભગવાન એમના આંગણે પધાર્યા અને આજે કથાનો 5મો દિવસ. પ્રથમે કપિલો, દ્વિતીય ભવાટવી, તૃતીય ગજેન્દ્ર મોક્ષ, ચતુર્થે રામકૃષ્ણ, પંચમે રૂકમણી હરણ, ષષ્ઠમે નવયોગેશ્વર, સપ્તમે પરીક્ષિત મોક્ષ, દિનિયા મિનિયો સાયં પ્રાતઃ, શિશિર વસંત પુનરાયાત. જોત જોતામાં આજે કથાનો 5મો દિવસ તો ભરતભાઈ થઈ ગયો. દિવસ હવે 2 રહ્યા છે. અને બધાને આજે એક થોડુંક નમ્ર નિવેદન પણ કરું કે થોડો બધા આરામ પણ કરજો, કારણ કે આમાં કોઈને ચક્કર આવે છે અને કોઈને ઊંઘ આવે છે. ધ્યાન રાખજો, દવા સમયસર લેજો, કારણ કે આમ તો દેહનો મહિમા છે જ નહીં, પણ છતાં ભગવાનના ભજન માટે દેહ બહુ જરૂરી છે. મહાપુરુષો સાધુ સંતો જેટલા થયા એને દેહ પ્રત્યે આસક્તિ હતી જ નહીં, પણ ભગવાનના ભજન માટે દેહ બહુ જરૂરી છે. જોત જોતામાં દિવસો વીતી રહી જશે. આ તો વીજળીના ચમકારા જેવું જીવન છે. આ તો કથાના તો 7 જ દિવસ હોય. હવે આપણે આપણું જ મૂલ્યાંકન કરજો ને, આપણો જ વિચાર કરજો કે આપણે હમણાં કેવડા લાગતા હતા ને કેટલા વર્ષ વયા ગયા ને વર્ષો પહેલાની વાતો યાદ કરીએ તો આપણને તેમ થાય કે આપણે તો એવડા ને એવડા છે. ના રે ના, જન્મ તારીખ જોઈ લેવી આધાર કાર્ડમાં. કથાના 7 સમય જાતા વાર નથી લાગતી. કથાના તો 7 જ દિવસ હોય. ગામડા ગામમાં કથા બેઠી હોય ને એટલે પછી ઓલા શું કે ખબર કે મને બોલાવા આવજે, એટલે હું આવીશ. કથાનો પહેલો દિવસ હોય ને એટલે બોલાવા જાય કે હાલો માળી આજ કથાનો પહેલો દિવસ. અરે રે કે હજી આજ તો પહેલો દિવસ છે ને, કાલે બોલાવા આવજે. બીજે દિવસે બોલાવા જાય કે હાલો માળી કથામાં, કે રે એક દિવસ ખમી જાવ, કાલ આવીશ. લે વળી પાછા ત્રીજે દિવસે બોલાવા જાય. એક કામ કરીને ચોથે દિવસે નંદ ઉત્સવ થાય ને કાનુડો આવે ને તેથી મને બોલાવા આવજે. ચોથે દિવસે બોલાવા જાય કે હાલો માળી કથામાં, એ કે મહેમાન આવ્યા. એમ કરતા કરતા 5મો, 6ઠો ને 7મો દિવસ કથા વિરામ થવા તરફ હોય, કથાની પૂર્ણાહુતિ થવા તરફ હોય અને છેલ્લે એમ થાય કે હાલો ને આપણા પાડોશી છે બોલાવતા જાય, વળી પાછા મેણા મારશે. એના કરતા છેલ્લી વખત હાલો માડી, આજ તો કથાનો 7મો દિવસ છે, આજે તો હાલો. એ કે આજ હવે હરખું નથી, હરખું રહે નહીં. હતું તો એ તો કોઈ દિવસ ગયો નહીં, ગઈ નહીં. દિનિયા મિનિયો, એટલા માટે તો શંકરાચાર્ય ભગવાન પણ કહે છે દિનિયા મિનિયો સાયં પ્રાતઃ, શિશિર વસંત પુનરાયાત, ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂઢમતે. સમય બહુ બળવાન છે. વર્ષો પહેલા જ્યારે ગંગા સતી અને પાનબાઈ બંને બેસી અને સત્સંગ કરતા ને ત્યારે કીધું છે કે વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરવી લ્યો પાનબાઈ, નહીતર અચાનક અંધારા થશે. ઘણાને તો હજી એમ છે કે આપણે બહુ નાના છે ને આપણો વારો એમ નહીં આવે. શરીરને, ઉંમરને, આયુષ્યને કોઈ સંબંધ જ નથી, કોઈ સંબંધ નથી. એ તો આપણને એમ છે કે નહીં 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 બધું બરાબર જ છે, કાંઈ વાંધો નથી. 1 સેકન્ડ થાય ભાઈ, ઘડી પલકી ખબર નહીં કરે કાલ કી બાત. જીવ ઉપર જમણા ફીરે અને તેતર ઉપર બાજ. વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોવો. વિચાર કરો, આ ગામડાની અભણ ગોપીઓ છે, ક્યાંય ભણવા નથી ગઈ, છતાં પણ આજે એમના ભજન ઉપર લોકો PhD થાય છે. ગંગા સતી એ માના 52 ભજનો છે. આજે લોકો એમના ભજન ઉપર શાસ્ત્રનો સાર હોય, વેદ ઉપનિષદનો સાર હોય ને તો એ ભજન છે. અને ત્યારે એમને ગણતરી કરી લીધી કે માણસ એક દિવસ દરમિયાન 21,600 શ્વાસ લે છે. વીજળીના ચમકારા જેવું જીવન છે. મોતીડા પરોવો એટલે કે ભરત ગૂંથણની વાત નથી કરી એમાં કે વીજળીનો ચમકારો થાય ને ભરત ગૂંથણ કરવા બેહી જાવ ને, એ વાત નથી. વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોવો
મારીને તમારી જિંદગી આ વીજળીના ચમકારા જેવી છે. આમાં પરમાત્મા કૃપા કરી અને સમય આપે ને તો એ સમયને સાર્થક કરવા માટે થઈ આવા સત્સંગની અંદર બેસી જવાય. જોતરે જોતામાં દિવસો વીતી જશે, 21,600 ને કાળ ખાશે. વીજળીના ચમકારા જેવી મારીને તમારી જિંદગી છે. સદગુરુ શાસ્ત્ર આગમ અને નિગમ બસ આ જ વાત પોકારી પોકારીને કરે છે. વીજળીને ચમકારે મોતીડા કરો પાનવાય જ્યોતિરે જોતામાં દિવસો વયા રે જાશે રે પાનબાઈ. જ્યોતિરે જોતામાં દિવસો વયા રે જાશે રે પાનબાઈ. 21,600 આશે. 21,600 જય હો. વીજળીને ચમકારે મોતીડા કરો પાનબાઈ. અચાનક અચાનક અંધારા થશે. સમય નહીં આપે.
કોઈ ભરોસો નથી. એક વખત આપણે શ્વાસ લીધા પછી છોડી શકીશું કે નહીં એનોય ભરોસો નથી. કયો દિવસ, કયો સમય અને કયો શ્વાસ છેલ્લો હશે ખબર નથી. જોતરે જોતામાં દિવસો વીતી જશે, 21,600 ને કાળ ખાશે. ઓહમ સોહમ, ઓહમ સોહમ, ઓહમ સોહમ. આપણે કીર્તન આપણે બોલીએ છીએ, બેનો બોલતા હોય, શ્વાસે શ્વાસે રટું તારું નામ. એનું કારણ જ એ કે શ્વાસે શ્વાસે રટું તારું નામ. હે કૃષ્ણ, હે રામ, હે મહાદેવ, હે મા જગદંબા, આપણે જેને માનતા હોય એને શ્વાસે શ્વાસે. કારણ કે આ મોતનો કોઈ ભરોસો નથી માં, આ ક્યારે આવી જાય. એના કરતા શ્વાસે શ્વાસે જો તારું સ્મરણ હશે ને તો મને તારું ધામ મળશે. અને આ જગતની અંદર આવા ગમનના જે ફેરા છે ને, 84 લાખ યોનીના ચક્રના જે ફેરા છે ને, એ ફેરામાંથી છૂટી જઈશ. જોતરે જોતામાં દિવસો વીતી જશે, 21,600 ને કાળ ખાશે. સાવધાન કરે છે અહીંયા સદગુરુ અને શાસ્ત્ર. અને એટલે જ આ એક વખત છે ને લાગવી જોઈએ. આપણને મોટી તકલીફ છે, લાગતી જ નથી. વાતો તો બધી સાંભળીએ છીએ, સમજીએ છીએ, છતાં છૂટતું જ નથી. લાગી લાગી સબ કોઈ કહે, લાગી નહીં તલભાર. गोपी चंद भरथरी को ऐसी लगी, जिन्हें छोड़ दिया घर बार. ગોપીચંદ અને ભરથરીને એવી લાગી ગઈ, એક જ ઘટના એના જીવનની અંદર બની. અને આ બધાએ સૂત્રો પકડી લીધા છે. વિચાર કરો તમે, મીરાબાઈ એક સૂત્ર પકડી લીધું કે મેરે તો ગિરિધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ. બાપાને, જલારામ બાપાને એવું કહેવામાં, ભોજલરામ બાપાએ કીધું, બેટા રામ નામ લેજે, અન્નદાન દેજે, એક જ સૂત્ર બસ, બીજું તારે કાંઈ કરવાનું જ નથી. અને ગુરુની આજ્ઞા, એક શબ્દ ગુરુદેવ કા તાકા અનંત વિચાર, થકે મુનિજન પંડિતા વેદન પાવે પાર. એક ક્ષણમાં છૂટી જાય. એ તો આપણા જીવનની અંદર કઈક ઘટના એવી બને ને, છૂટતા વાર ન લાગે. નહીતર કઈ ગોપીચંદ અને ભરથરીને 92 લાખ માળવો હતો, 70 પેઢી બેઠા બેઠા કઈ તો ખૂટે એમ નહોતું, છતાં એ બધું છોડીને નીકળી જાય. કારણ શું? કઈક તો હશે. આપણે દરરોજને માટે 2-4 દિવસે એકવાર, 2-4 દિવસે એકવાર, અથવા તો દરરોજ આપણે પેપરની અંદર વાંચીએ છીએ. કારણ કે ભૌતિક સગવડો છે ને, ભૌતિક સુખ સુવિધા, એનો એક એન્ડ છે. ભોગો ન ભૂગતા વયમેવ ભૂગતા. ભોગ ભોગવાતા નથી, માણસ પોતે ભોગવાઈ જાય છે. અને એટલા માટે જ જોવો તમે, પેપર ખોલો અને જોવો એટલે કરોડોપતિ, અબજો રૂપિયાની સંપત્તિ હોય એને ઠોકર મારી અને દીક્ષા લઈ લે છે. આજે જૈન પરંપરાની અંદર આજે સાધુ થઈ જાય છે, વિરક્ત થઈ જાય છે. શું કામે? નહીતર કઈ કમી નથી પૈસાની, સગવડની, પણ કાંઈક એવો જીવનની અંદર કાંઈક એવો પ્રસંગ બને છે અને અંદરથી એ જીવ જાગી જાય છે. એક દાદા હતા ને, મોટી ઉંમરના, એને શરીરમાંથી પ્રાણ જતો નહોતો. એટલે પછી એની એક ઈચ્છા હતી કે જૈન મુનિના દર્શન મને અંત સમયે થાય. ગ્રહસ્થ દાદા હતા, એની ઈચ્છા હતી કે જૈન મુનિના મને દર્શન થાય. અને જૈન મુનિઓનું જીવન બહુ જ વિરક્તપણું હોય છે. એ જે તપ કરે છે, વિચાર તો કરો, સંધારો સીજે કોઈ નાની સુની વાત છે? આપણે એક એકાદશી નું વ્રત કરીએ છીએ, છતાં આપણે ક્યાંય 2 દિવસ તો બોલાવાતા નથી કોઈને. આ તો એમ થાય કે બસ હવે શરીર છોડી દેવું છે અને સંધારો લઈએ એટલે. અને એમાં એ જૈન મુનિની ઈચ્છા, અંત સમયે મને એક જૈન મુનિના દર્શન થાય, એવા તપસ્વી સંતના મને દર્શન, એવા મહારાજ સાહેબના મને દર્શન થાય, એવી ઈચ્છા હતી. અને ગામડું ગામ, હવે ત્યાં તો કઈ ઉપાશ્રય હતો નહીં, કોઈ સંતોની પધરામણી થતી નહીં, કોઈ મહારાજ સાહેબ આવતા પધારતા નહીં. આ તો રસ્તામાંથી કોઈ જો નીકળે અને કદાચ જો આપણે વિનંતી કરીએ ને આવે તો થાય, ગામમાં તો આવે નહીં, કરવું શું?
એટલે સગાવાલા બધા ભેગા થયા અને પેલા દાદાની ઈચ્છા એવી હતી કે જૈન મુનિના છેલ્લે મારે દર્શન કરવા છે. આ સત્ય ઘટના છે. અને એમાં પછી પરિવારના સભ્યોએ નક્કી કર્યું કે હવે એક કામ કરીએ, આપણું ગામ તો એવા જગ્યાએ છે કે અહીંયા કોઈ દિવસ મહારાજ સાહેબ પધારશે નહીં. હવે આપણા ગામની અંદર જે નાટક જે આ વેશ ભજવે છે ને એવો એક માણસ છે, એને આપણે કહીએ કે તેને જોતા હોય એટલા પૈસા આપણે આપી દઈએ અને જૈન મુનિના સાધુ બની અને એ આવે. એટલે પેલો માણસ જૈન મુનિના શ્વેતાંબર અને દિગંબર બે હોય છે અને એમાં એ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરી અને પેલો જૈન મુનિનો આ બેહૂબ વેશ ધારણ કરી અને આવ્યો. એને તો પૈસાથી મતલબ હતો, એને તો ખાલી વેશ કાઢવો હતો, એને તો નાટક કરવાનું હતું. એને કીધું હતું કે તું આવજે એટલે અમારા દાદા ને એમ થાય કે ખરેખર સાધુ આવી ગયા, તેનું શરીર છૂટી જાય, અંત સમયની ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય. બાકી આ ગામની અંદર મહારાજ સાહેબ કોઈ આવે એમ છે નહીં. એટલે પેલા માણસે પૈસાથી નક્કી થયું, જૈન મુનિનો વેશ લીધો. વાત જોજો. અને દાદા પથારીમાં સુતા છે અને સમાચાર આપવામાં આવ્યા કે દાદા તમારી ઈચ્છા આજ પૂર્ણ થઈ ગઈ. તમારી ઈચ્છા હતી ને કે જૈન મુનિના તમારે દર્શન કરવા છે, મહારાજ સાહેબના તમારે છેલ્લે દર્શન કરવા છે. કુદરતી જો ભગવાને કૃપા કરીને આપણા ગામની અંદર મહારાજ સાહેબ પધાર્યા અને પેલો માણસ મહારાજ સાહેબ નથી, જૈન મુનિ નથી, ખાલી વેશ લીધો છે, એ આવ્યો અને પેલા દાદાના આંખની અંદર આંસુ આવી ગયા અને બે હાથ જોડ્યા અને મનોમન કહે છે કે આજ મારો જન્મારો સફળ થઈ ગયો, મને એક આવા પવિત્ર સંતના દર્શન થઈ ગયા. અને એમ કરી અને આંખ વિચાઈ ગઈ, માથું નીચે પડી ગયું, શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા. પછી તો બધા જ એ ઘરના સભ્યો હતો ને પેલો માણસ તો ખોટો હતો, ખાલી વેશ ભજ્યો હતો. પણ એને આ દ્રશ્ય જોયું. જોજો આ ચમત્કાર કેવી રીતે થાય, જીવનની અંદર લાગે કેવી રીતે, બદલાવ કેવી રીતે આવે. એટલે બધા લોકોએ કીધું કે ભાઈ આપણે જે પૈસા નક્કી થયા હતા, અમારું કામ થઈ ગયું, આ તમારા પૈસા. અને કેવું કહેવાય હે, અમારા દાદાની એક ઈચ્છા હતી કે જૈન મુનિના દર્શન થાય, છેલ્લે જૈન મુનિના દર્શન થાય. અને જેવા તમે આવ્યા અને તમારા જૈન મુનિના જેવા દર્શન થયા ને એ ભેગી જ અમારા દાદાની આંખ વિચાઈ ગઈ. ત્યારે પેલો વ્યક્તિ, હવે સાંભળજો, ત્યારે જેને જૈન મુનિનો વેશ લીધો હતો ને ઈ બોલે છે કે તમારા દાદાની આંખ ભલે વિચાઈ ગઈ પણ મારી આંખ ઉઘડી ગઈ. ખાલી મેં એક વેશ ભજવો અને એનો પ્રભાવ આ હોય. જિંદગી આખી એ માણસ પછી એ જૈન સંપ્રદાયની દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને સાધુ બની જાય છે. ચમત્કાર જીવનમાં કઈક એવો બદલાવ આવે. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે, રાજન, શ્રી યમુનાજીની કિનારા પર નંદભુવન અને નંદભુવનમાં આનંદ વર્તાય છે. બધા જ આવ્યા છે ઠાકોરજીના દર્શન કરવા માટે. દર્શન કરતાની સાથે બધાને ભાન ભૂલાઈ ગયું, કારણ દેહાધ્યાસ છૂટી ગયો. આમે તમે ઓતપ્રોત થઈ જાવ ને એટલે દેહાધ્યાસ છૂટી જાય. જો નંદ ઉત્સવ થાય ને એટલે ઓલા 80 વર્ષના હોય ને પગમાં કપાસ્યું હોય ને એ ભૂલી જાય કે આમાં કપાસ્યું છે, ઠેકડા ન મરાય. હાંજે ઘરે જાય ને પણ દુઃખ છે. ગોઠણ બદલાવેલા હોય એ ભૂલી જાય કે આપણે આ બધું કરાવેલું છે, આપણે આમાં થોડુંક માપે રહેવાય. પણ એવો આનંદ જ એવો હોય કે એમાં દેહાધ્યાસ છૂટી જાય. અને અહીંયા આ વ્રજવાસીઓનો બધાનો દેહાધ્યાસ છૂટી ગયો છે જ્યાં ઠાકોરજીના દર્શન કર્યા છે. હજારો વર્ષથી એક કામના હતી કે નંદ ભવનમાં ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય થાય અને એની અંદર અમને જે પરમાત્મા કૃપા કરે અને એવો અવસર પ્રભુ અમને આપે કે જે પ્રભુ લીલા કરે છે એની અંદર અમને કંઈક ભાગ મળે. અષ્ટમીની રાત્રિએ પ્રભુ પ્રગટ થયા. નોમ વેલી સવારે નંદોત્સવ થયો. દ્વાદશીના જોગી લીલા એટલે કે ભગવાન મહાદેવજી પધાર્યા છે. ભગવાન મહાદેવજી અને ઠાકોરજીને ક્યાંય વાંધો નથી જો આપણે ઊભો ન કરીએ તો. મહાદેવની સેવા પૂજા કરો અને હરિની નિંદા કરો, અથવા તો હરિને ભજો અને હરની નિંદા કરો તો રામચરિત માનસની અંદર લખેલું છે કે કેવું પાપ લાગે. હરિહર નિંદા સુનઈ જે કાના હોય પાપ
पाप गो घात समाना हरिहर निंदा सुने जो काना हो यही पाप गो घात समाना। હરિને ભજો અને હરની નિંદા કરો અથવા તો મહાદેવને ભજો અને હરિની નિંદા કરો તો કેવું પાપ લાગે. ગૌ હત્યા કરો ને જે પાપ લાગે એટલું પાપ લાગે છે માત્ર ખાલી નિંદા કરવાથી. અકારણ કોઈ દિવસ કોઈની નિંદા કરવી જ નહીં. અને અહીંયા પહેલા વહેલા વૈષ્ણવ હોય ને તો ભગવાન મહાદેવજી છે. અને ભગવદ્ ગીતાની અંદર એટલે જ કીધું છે વૈષ્ણવા નામ યથા શંભુ. પહેલા વહેલા વૈષ્ણવ હોય ને તો એ મહાદેવજી છે. જોગી લીલા થઈ છે. અને આજે પણ વૃંદાવન યાત્રા કરવા કેટલા લોકો ગયા છો? સરસ. આ નથી ક્યાંય જઈ આવજો, લાવો લીધા જેવો જ. ત્યાં આશેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે, ત્યાં પાછા નહીં ગયા હો. મહાદેવજીને એક ઈચ્છા હતી કે ઠાકોરજીના દર્શન થાય, એટલે ત્યાં એક ઈચ્છા એક આશા લગાવી અને આવ્યા હતા. એટલે ત્યાં મંદિર થયું આશેશ્વર મહાદેવ, જ્યાં ભગવાન મહાદેવજીએ પ્રતીક્ષા કરી હતી. વૈષ્ણવાનામ યથા શંભુ. પહેલા વહેલા વૈષ્ણવ હોય તો એ મહાદેવજી છે. જોગી લીલા અહીંયા પૂર્ણ થઈ. અને સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિત રાજાને કીધું, સાંભળ રાજન, પછી તો ભગવાન પ્રગટ થયા ને એમાં એવી ગોપીઓ આવીને કે જે આ ગોકુલની ગોપીઓ છે ને નંદ ભવનમાં માં યશોદાની બાજુમાં જેટલી ગોપીઓ છે એ નવી આવેલી ગોપીને ઓળખતી જ નથી. એટલે નવી આવેલી ગોપીને જોવે એટલે ગોપી પૂછે, હે બેન તારું નામ શું? પેલા તો તને ક્યારેય નથી જોઈ. નવી આવેલી ગોપી કહે છે, સાંભળો, મારું નામ છે ને ઇન્દ્રાણી છે. હું સ્વર્ગમાંથી આવી છું, ઇન્દ્રની પત્ની છું. હવે ઠાકોરજી પ્રગટ થયા ને એટલે હવે તો મારે અહીંયા જ રહેવું છે. આ નંદ ભુવન છોડી અને ક્યાંય જવું નથી. બીજી એક ગોપી આવી, હે બેન તને પેલા ક્યારેય નથી જોઈ. પહેલી વાર અહીંયા કોઈ સગું. નવી આવેલી ગોપી કહે છે, સાંભળો, મારું નામ બ્રહ્માણી છે. હું બ્રહ્મલોકમાંથી આવી છું. ઠાકોરજી પ્રગટ થયા ને બસ હવે તો અહીંયા જ રહેવું છે. હવે આ નંદ ભુવન છોડી અને બીજે ક્યાંય જવું નથી. અને એટલે જ આ 84 કોષ વ્રજ મંડળનો મહિમા છે. વૃંદાવન સો વન નહીં, નંદ ગામ સો ગાવ. અને એટલા માટે તો રસખાનજી, જો આપણે પદ લખાય, પદ ઢોળ કીર્તન બોલતા હો તમે, પાછળ બેઠા બાલ્કનીમાં, ઈ તો લગભગ બહુ ઓછી ટેવ હોય એને, પણ બેનો બોલતા હોય. એટલે એમાં કોઈ પણ ધોળ પદ કીર્તન પૂરું થાય ને એટલે છેલ્લે શું આવે? અમને દેજો શ્રી વ્રજમાં વાસ. વ્રજમાં જ શું કામે? અમેરિકા નહીં, દુબઈ નહીં, રાજકોટ નહીં, વ્રજમાં જ શું કામે? આખો શબ્દ છે બ્રહ્મ ચરણ રજ, જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણએ ખુલ્લે પગે ગાયો ચરાવી છે. અને જે ભૂમિને પરમાત્માના ઠાકોરજીના શ્રી ચરણારવિંદનો સીધો સ્પર્શ થયો છે એવી એ ભૂમિ એટલે વૃંદાવન ભૂમિ. ભગવાન જ્યારે ગાયો ચરાવવા માટે જતા ને ત્યારે માં યશોદાજી કહેતા કે બેટા લાલન, તને પગની અંદર કાંટા અને કંકર વાગશે, બેટા પગની અંદર કંઈક પહેરી લ્યો. ત્યારે ભગવાન ઠાકોરજી પ્રભુ કહેતા કે માં, હું તો એનો ગોવાળ છું. મારી ગાય જો ખુલ્લા પગે એ ચરતી હોય, વનની અંદર ફરતી હોય, તો હું તો એનો ગોવાળ છું. હું પગની અંદર કેમ કંઈ પહેરી શકું? પરમાત્માના ખુલ્લા ચરણનો સ્પર્શ જે ભૂમિને પ્રાપ્ત થયો છે, 125 વર્ષ સુધીની જે યાત્રા છે પ્રભુની, અને એમાં જો 11 વર્ષ અને 52 દિવસની ઠાકોરજીની જે લીલા છે, તેમાં ત્યાં વૃંદાવનની અંદર જ રજનો મહિમા છે. પછી મથુરામાં રજનો મહિમા નથી. દ્વારિકાની અંદર ભગવાન 100 વર્ષ રહ્યા, ત્યાંની રજનો મહિમા નથી.
રજનો મહિમા કેવલ વૃંદાવનમાં છે. અને એટલા માટે તો રસખાનજીએ પણ કીધું છે કે હે પ્રભુ, બીજો જન્મ મારો કયો હોય મને ખબર નથી, જોજો વૃંદાવનનો મહિમા કેવો. રસખાનજીએ માગણી કરી છે ભગવાન પાસેથી અને ભગવાનને કીધું છે કે હે પ્રભુ, બીજો જન્મ મને માણસ તરીકેનો મળે તો મારા અહોભાગ્ય, પણ મને ખબર નથી કે મારો બીજો જન્મ માણસ તરીકેનો મને મળશે કે નહીં મળે. પણ હે પ્રભુ, એટલી કૃપા મારા ઉપર કરજે તું, મને કોઈ વૃક્ષ બનાવજે, પણ ક્યાંનું? 84 કોષ વ્રજમંડળનું. આ 84 કોષ વ્રજમંડળ છોડીને તો બીજે ક્યાંય જવું જ નથી. હે પ્રભુ, મારી યોગ્યતા કદાચ વૃક્ષ બનવાની ન હોય, કઈ વાંધો નહીં, મને કોઈ પશુ બનાવજે, પણ ક્યાંનું? 84 કોષ વ્રજમંડળનું. આ વ્રજમંડળ છોડીને તો ક્યાંય જવું નથી. હે ભગવાન, મારી યોગ્યતા કદાચ પશુ બનવાની ન હોય તો કોઈ વાંધો નહીં, મને કોઈ પક્ષી બનાવજે, પણ ક્યાંનું? 84 કોષ વ્રજમંડળનું. અને છેલ્લે તો માગણી કરતા 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 રસખાનજી કહે છે કે હે પ્રભુ, બીજો જન્મ મને જો મળે, મને ખબર નથી મારી યોગ્યતા છે કે નહીં, મને કોઈ વૃક્ષ બનાવજે, મને કોઈ પશુ બનાવજે, મને કોઈ પક્ષી બનાવજે. હે પ્રભુ, કદાચ મારી આ કોઈ યોગ્યતા ન હોય ને તો મને તું પથ્થર બનાવજે, પણ ક્યાંનો? 84 કોષ વ્રજમંડળનો, એ ગિરિરાજજીની કંદરાઓનો, એ જતીપુરાનો મને કોઈ પથ્થર બનાવજે, પણ આ વૃંદાવન છોડીને તો ક્યાંય જવું નથી. વૃંદાવન સો વન નહીં, નંદ ગાવ સો ગાવ, બંસી બટ સો બટ નહીં, કૃષ્ણ નામ સો નામ. 84 કોષ વ્રજમંડળનો મહિમા છે. અને ગુરુદેવ સુખદેવજી મહારાજ એ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે, સાંભળ રાજન, ઠાકોરજી લીલા કરી રહ્યા છે અને એમાં એક સુખિયા માલણ નામની આવી ફળ વેચવા વાળી, અને અહીંયા સુખિયા દરરોજને માટે નંદ ભુવનમાં દરરોજને માટે નિયમ છે, પરિક્રમા કરે છે અને અહીંયા બાલકૃષ્ણ પ્રભુને ફળ આરોગાવે છે. સુખિયા ને ગોદમાં બેસાડે છે અને અહીંયા ગુરુદેવ કહે છે કે સુખિયા, તું જ સુખિયા છો, બાકી તો આ જગતની અંદર બધા દુખિયા છે. 14 બ્રહ્માંડનો નાથ તારા ખોડાની અંદર બેસી અને ફળ આરોગે છે. ભગવદ ગીતાની અંદર પણ કીધું છે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. મને કોઈ પ્રેમથી પત્ર આપે, પુષ્પ આપે, ફળ આપે, તોયમ એટલે કે પાણી આપે, યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. કોઈ મને પત્ર આપે, પુષ્પ આપે, ફળ આપે, ખાલી જલ આપે તો પણ હું રાજી થઈ જાઉં છું. એવું પત્ર આપ્યું તું કોણે? બોડાણાએ. એક તુલસી પત્રની અંદર ઠાકોરજી તોડાઈ ગયા અને પછી તો ડાકોરની અંદર જ રહ્યા. પત્રમ પુષ્પમ, પુષ્પ. જમનાદાસ વૈષ્ણવ એ જ્યારે બજારમાં ઠાકોરજીના શ્રૃંગાર માટે થઈ અને પુષ્પ લેવા માટે જાય છે અને એની હરાજી બોલાય છે, અને એ હરાજીની અંદર 1 રૂપિયાથી ચાલુ કર્યું તો 1 લાખ રૂપિયા સુધી આ બોલ ગયો. અને જમનાદાસ વૈષ્ણવ કહે છે કે ભાઈ, મેં તો મારા ઠાકોરજી માટે બોલી લગાવી છે, હવે કદાચ પેલો વ્યક્તિ ફરી જાય તો ભલે ફરી જાય, આલે આ 1 લાખ રૂપિયા અને લાવ ફૂલ. અને જાય એ ભગવાનના મુગટ ઉપર, ઠાકોરજીના મુગટ ઉપર એ શ્રૃંગાર સજાવે છે, ત્યાં ઠાકોરજીનો મુગટ ડોલી ગયો. અને જાણે ઠાકોરજી પણ કહેતા હોય, હે જમનાદાસ, આ તારો ભાર હું કેવી રીતે ઉતારીશ? મુગટ ડોલી ગયો. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ. અને અહીંયા સબરીએ અને સુખિયા માલણે ફળ આરોગ્યા છે ભગવાન. તોયમ દામોદરદાસ કઈ હતું નહીં, સવારે જલ, બપોરે રાજભોગમાં જલ, અને સાંજ પડી અને માંડ કરી અને થોડી અમથી વ્યવસ્થા થઈ અને અહીંયા આંખની અંદર આંસુ આવ્યા અને અહીંયા ઠાકોરજી પ્રગટ પ્રસન્ન થયા અને કીધું કે દામોદરદાસ, આજ મને બહુ આનંદ આવ્યો, બહુ આનંદ આવ્યો, બહુ આનંદ આવ્યો. એ ભગવાનને આનંદ આવે છે એનું કારણ માત્ર ને માત્ર પ્રેમ છે.
ભક્તિ માર્ગની અંદર 3 વસ્તુઓ બહુ મહત્વની છે. પહેલું છે પુરુષાર્થ, બીજું છે પ્રાર્થના અને ત્રીજું છે પ્રતીક્ષા. 3 વસ્તુ. આપણે પુરુષાર્થ તો બહુ કરીએ છીએ પુરુષાર્થ. પહેલું સ્ટેપ ભક્તિ માર્ગનું પુરુષાર્થ. બીજું પ્રાર્થના પણ બહુ કરીએ છીએ. અને ત્રીજું સ્ટેપ ત્યાં આપણે થાકી જાય છે, રાહ નથી જોઈ શકતા. પ્રતીક્ષા. આપણે થોડોક અમથો પુરુષાર્થ કરીએ ને જો ઘરના કઈ કામ બગડે એટલે વળી પાછી તરત શંકા તો ભેગી ને ભેગી. આટલું કરી તો અમારું ક્યાંય મેળ નથી ખાતો. આટલું હું આપણે કરીએ એટલું બધું, આટલું હું પણ. આ કેટલા જન્મના કર્મ ભેગા લઈને આવ્યા છે. ભલભલા થાકી ગયા પ્રતીક્ષામાં. રાહ તો જોઈ શકે, કોણ જોઈ શકે? જેમ સબરીએ રાહ જોઈ હતી. આપણે સવારે વાત કરીને 7 વર્ષની હતી ને 70 વર્ષની થઈ. માથાના વાળ છે ચાંદીના પતરા જેવા થઈ ગયા. અને અહીંયા છેલ્લી પ્રાર્થના અને પ્રતીક્ષા પછી તો શરીરની અંદર અશક્તિ આવી ગઈ અને એમ લાગે કે હવે તો પ્રાણ નીકળી જશે. હે પ્રભુ મારા નાથ તમે પધારો. ત્યારે ભગવાન પધાર્યા છે. એ સબરીના બોર ખાવા માટે નહીં, પણ સબરીનો પ્રેમ અહીંયા ભગવાનને બોલાવતો હતો. એવી પ્રતીક્ષા, એવી રાહ જોવે છે કોણ? આ વ્રજની ગોપીઓ. જુઓ મંગલ ઘંટ સંભળાય, મોહન મારો આવે છે. ભગવાન ઠાકોરજી જ્યારે ગાયો ચરાવવા માટે જાય છે ત્યારે કોઈ વાતે આ એટલો બધો પ્રેમ કરે છે ગોપીઓ ભગવાનને, એક ક્ષણનો વિરહ સહન થતો નથી. ભગવાન કૃષ્ણને આ ગોપીઓ એટલો બધો પ્રેમ કરે છે, એક ક્ષણ એ વિરહ સહન થતો નથી. સવારે ગયા હોય પ્રભુ અને જે રસ્તા બાજુ જે બાજુ ભગવાન ગયા હોય ને, અને અહીંયા ભગવાન પણ એને નિશાની આપી દેતા. જે બાજુ કાન ઉપર પીળા કરણનું ફૂલ ભરાવે એ બાજુથી પ્રભુ આવે, ગોપીઓને સંદેશો આપી દેતા. સવારે ભગવાન નીકળ્યા હોય અને સાંજ સુધી એ રસ્તા ઉપર બેસી અને એ ગોપીઓ રાહ જોતી હોય. હમણાં અમારા પ્રભુ આવશે, હમણાં પ્રભુ આવશે. વાછરડાઓ આવ્યા ને એટલે હવે ગાય આવશે, ગાય આવી બસ હવે અમારા ભગવાન આવશે. આ બાજુ એ સૂર્યનારાયણ ભગવાન અસ્તાચળ તરફ જતા હોય અને એ સોનેરી પ્રકાશની અંદર એ ગોરજ ઉડતી હોય. અને અહીંયા નંદનંદન યદુનંદન સરકાર ધીમે ધીમે આવે. તો માનો કે આ ગોપીઓના શરીરના પ્રાણમાં પ્રાણ આવે છે. 2 હાથ જોડી અને જે બાજુથી ભગવાન આવે છે અને તે બાજુ ઊભી રહી જાય છે. અહીંયા ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થવાના હતા ત્યારે પણ આ ગોપીઓને સુકન થતા હતા. કેવા સુકન? જુઓ મંગલ ઘંટ સંભળાય, મોહન મારો આવે છે. આપણી ભક્તિ પણ તીવ્ર બને ને ત્યારે આ ઘંટ સંભળાય. જુઓ મંગલ ઘંટ સંભળાય, મોહન મારો આવે છે. ઘંટ સંભળાય, મોહન મારો આવે છે. નયનથી નિરખો નહીં પણ નિકટ લાગે ના, દૂર કદી લાગે નહીં જ્યાં
એના નામનો નિત્ય શૃંગાર એના રોમ જોવાનું પૂરા થાય મોહન મારો આવે છે મંગલ ઘંટ સંભળાય મોહન મારો આવે છે. જો મંગલ ઘંટ સંભળાય મોહન મારો આવે છે ભૂલી પડેલી બંસરી અને અધર ધરવા મોર મુગુટ ધરી આવશે મારી છોડાવા લોકલા હું રે શું કરું એના સમજાય મોહન મારો આવે છે જુઓ મંગલ ઘંટ સંભળાય મોહન મારો આવે છે એની સવારીના સુર સંભળાય મોહન મારો આવે છે. એની સવારીના સુર સંભળાય મોહન મારો આવે છે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે, રાજન, જ્યારથી ઠાકોરજી પ્રગટ થયા છે કોઈ ગોપી પોતાના ઘરે ગઈ જ નથી. નિત્યાનંદ મહોત્સવ, અને એટલા માટે તો મહેતાજીએ પણ કીધું, ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું બ્રહ્મલોકમાં નાહી રે પુણ્ય કરી અમરા પર પાયમાન અંતે 84 માહી રે. વૈષ્ણવ જન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મો જન્મ અવતાર રે. નિત્ય સેવા કીર્તન ઓચવ નિરખવા નંદ કુમાર રે. વ્રજમંડળની અંદર જ્યાં જગ્યા મળી ત્યાં બધા ગોઠવાઈ ગયા છે. નંદ ઉત્સવ થયો. જો કાલે તો આપણે અહીંયા નંદ ઉત્સવ કર્યો, કેટલો આનંદ આવ્યો. આપણે અહીંયા કાલે નંદ ઉત્સવ થયો તો ગાવા વગાડવા વાળા બેઠા છે, ગાય છે, વગાડે છે, ઉત્સવ થયો. નંદ ભુવનની અંદર જ્યારે નંદ મહોત્સવ થાય છે ત્યારે ગાવા વગાડવા વાળા કોઈ દેખાતા નથી અને નંદ ઉત્સવ થાય છે. અને વ્યાસનારાયણ ભગવાન એક શ્લોક લખે છે, અવાદિયંત વિચિત્રાણી વાદિંતાણી મહોત્સવે કૃષ્ણે વિશ્વેશ્વરે અનંતે નંદસ્ય વ્રજમાગતે. બધાની એક ઈચ્છા હતી, વ્રજમાગતે, કે અમને આ નંદ બાવાના આંગણાનું સુખ પ્રાપ્ત થાય. એક જ કામના, એક જ ઈચ્છા. વિચાર ખાલી એટલો કરવાનો છે કે નંદ મહોત્સવ કાલે આપણે અહીંયા કર્યો તો ખાલી માત્ર અનુકરણ કર્યું તોય એટલો આનંદ આવ્યો, તો 14 બ્રહ્માંડનો નાથ બ્રહ્મ બેટો બની અને જ્યાં આવ્યો છે ત્યાં વ્રજમંડળની અંદર કેટલો આનંદ હશે, કેટલો આનંદ હશે. અને આમે છે ને થોડોક હરખ જીવનમાં હોવો જોઈએ.
અત્યારે મોટી તકલીફ ઈ છે, હરખ જ વયો ગયો. દીકરાને લગ્ન હોય તો માને ગીત ગાવા નથી, હવે એમાંય પૈસા દઈને બોલાવા, પણ માં જેવા ગાય ને એવા ઓલા નો ગાય. અને એમાંય પાછા લગ્ન ગીત ગાવા વાળા આવ્યા હોય ને એ એમાંય પાછા અમુક તો એટલે છૂટાછેટા લીધેલા બેનું ગાતા હોય. બેની બા સમજીને રેજો, તમે સમજીને રહ્યા હોત તો હવે ઈ આ ગાય એવા નો ગાય. બેની બા ડાયા થઈને રેજો, તમે રહ્યા હોત તો હું વાંધો હતો. ગુરુદેવ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે, રાજન ભગવાન પ્રગટ થયા છે. અવાદ્યંત વિચિત્રાણી વાદિંતાણી મહોત્સવે કૃષ્ણે વિશ્વેશ્વરે અનંતે નંદસ્ય વ્રજમાગતે. જન્મ જન્માંતરની એક કામના હતી, ઈચ્છા હતી, એ અહીંયા પરિપૂર્ણ થઈ. તેરસ નો દિવસ આવ્યો. તેરસ ના દિવસે છેલ્લી વખત કર ભરવા માટે થઈ અને નંદ બાવા નંદજી નીકળ્યા છે. કંસને મળે છે, કર ભરે છે. જો આની ઉપર ઘણા બધા અર્થ છે, કારણ કે પ્રભુ પ્રગટ થયા પછી પરાધીનતા હોય નહીં. અને રામચરિત માનસ ની અંદર લખેલું છે કે પરાધીન સપને સુખ નહીં. જ્યાં પરાધીનતા આવે એમાં સુખ હોય જ નહીં. પણ હવે છેલ્લી વખત કર ભરવા ગયા અને કંસને મળે છે, અને કંસે કીધું કે તમારે ત્યાં બહુ મોટી ઉંમરે દીકરાનો જન્મ થયો છે, તો હવે મારા આશીર્વાદ છે કે જલ્દી જલ્દી મોટો થાય, જલ્દી જલ્દી મોટો રાજા થાય અને તમામ એના દુશ્મનો જલ્દી જલ્દી મરી જાય. આવા આશીર્વાદ દીધા કંસે. આ ભગવાનની લીલા કેવી છે. અને એમાં પૂતના આવી વ્રજમંડળમાં, એટલે પૂતના એ 16 શણગાર સીજા છે. વ્રજમંડળ ની અંદર આટા મારે એટલે પછી આમાં વળી પાછી નવી ગોપી આવી, એટલે બીજી બધી ગોપીઓ પૂછે છે. આ બીજી બધી ગોપીઓ એ પૂતના માસીને જોયા ને એટલે પૂછે છે કે હે બેન, તમને પેલા ક્યારેય નથી જોયા, તમે અહીંયા શું આવ્યા છો? કે અહીંયા નંદ ભવન ની અંદર આપણે લાલાનું ત્યાં હું જબલું દેવા આવી. તો લાલાને તમે શું થાવ? હવે કઈ નક્કી જ કર્યું નહોતું. કે હું લાલાન માસી, નામ પડી ગયું પૂતના માસી. અને આ શબ્દ સમજવા દેવા છો. જો કાકાને જોઈ લ્યો ને એટલે કુટુંબ કેવું છે ખબર પડી જાય. મામાને જોઈ લ્યો ને એટલે મોસાળ કેવું છે ખબર પડી જાય. ગામનો ચોરો જોઈ લ્યો ને એટલે ગામ કેવું છે ખબર પડી જાય. માસી, માસી કેને કહેવાય? માં જેવી બીજી માં, એનું નામ માસી. અને હકીકત છે, અમાર જેટલા બેઠા એને બધા તમારા માસી યાદ કરી લેજો. તમાર બા જેવા જ લાગે. પછી ક્યાં વાત છે? માં જેવી બીજી માં, એનું નામ છે માસી. પૂતના માસી આવ્યા છે. માસીબા આવ્યા એટલે ઠાકોરજી આંખ બંધ કરી દીધી. વળી પાછા સુબોધિનીજીમાં ઘણા બધા અર્થ. મહાપુરુષો ટીકાની અંદર બહુ સરસ મજાના અર્થ કરે કે પૂતના આવી એટલે ભગવાને આંખ બંધ શું કામે કરી. આનો અર્થ એ છે કે ભગવાન વિચાર કરે છે કે મારું પ્રાગટ્ય થયું, બધા નંદ ઉત્સવ ઉજવવા માટે થઈ અને આવ્યા, તો દહીં, દૂધ, ઘી, માખણ, મિશ્રી આવી બધી વસ્તુઓ લઈ અને બધા આવ્યા. તો હવે નંદ ઉત્સવ થયો ત્યારે તો આનંદ થયો, બધા કંઈક ને કંઈક ભેટ સોગાદ લઈને આવ્યા, દહીં, દૂધ, ઘી, માખણ, મિશ્રી આવું બધું લઈને આવ્યા. હવે પૂતના માસી તો ઝેર લઈને આવ્યા છે. તો બીજા બધા લોકો આવ્યા ને એને તો હું મારું ધામ આપીશ. દહીં, દૂધ, ઘી, માખણ, મિશ્રી લઈને આવ્યા, એને તો મારું ધામ આપીશ. પણ પૂતના માસી ઝેર લઈને આવ્યા છે, તો આ માસીબાને કયા ધામની અંદર મોકલું? કોઈ કહે છે નહીં, એટલા માટે આંખ બંધ નથી કરી. ભગવાને આંખ બંધ કરી એનું કારણ એ છે કે ભગવાન મનોમન મહાદેવજીને યાદ કરે છે કે ભગવાન આ પૂતના માસી આવ્યા છે ને, એ ઝેર લઈને આવ્યા છે, અને ઝેરને કેમ બચાવવું ને એ વિષય તમારો છે.
મનોમન યાદ કરે છે મહાદેવજીને. વળી પાછું ટીકાની અંદર લખ્યું કે ભગવાને આંખ બંધ કરી એનું કારણ એ છે કે ભગવાન વિચાર કરે છે કે માસીબા જે આવ્યા એની દ્રષ્ટિમાં અજ્ઞાન છે, મારી દ્રષ્ટિ જ્ઞાનમય છે. મારી જ્ઞાનમય દ્રષ્ટિ જો માસીબા ઉપર પડશે તો માસીબા જે કામ કરવા આવ્યા છે કરી શકશે નહીં. પૂત એટલે પવિત્ર, ના એટલે કે નહીં. અને 14મી નો દિવસ હતો. અવિદ્યા, વાસના, અજ્ઞાન. આમ તો જુઓ, અવિદ્યા અને અજ્ઞાન છે ને 14 જગ્યાએ રહે છે. અજ્ઞાનને, અવિદ્યાને રહેવાના 14 ઠેકાણા. પંચ કર્મેન્દ્રિય, પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. આ 14 જગ્યાએ અવિદ્યા, અજ્ઞાન રહે છે. દિવસ લીધો છે 14મી નો. ભગવાન તો એ પારણિયાની અંદર પોઈઢા છે અને એમાં માસીબા આવ્યા છે. અને અહીંયા નંદભુવનની અંદરમાં યશોદાજી છે એ દર્શન કરવા માટે થઈને પૂતના માસીને બાજુમાં આવવા નથી દેતા. અને અહીંયા ભગવાનને પણ ઉતાવળ છે કે માસીબા આવ્યા છે તો હવે જલ્દી ઉધાર એનું મારે કરવું જોઈએ. શું કરું? માં યશોદાજી નંદભવનની અંદર 9 લાખ ધેનુની અંદર એ સેવાની અંદર એ ગોઠવાયા. અને એમ કરતા કરતા જ્યાં સમય મળે છે પૂતના માસી આવ્યા, બાલકૃષ્ણ પ્રભુને ઉઠાવી લીધા અને મીંડા છે પૈપાન કરાવવા. માં જેવી ક્રિયા કરવા માટે આવ્યા છે. ભગવાને એ જ વિચાર કર્યો હતો કે ક્રિયા માં જેવી થવાની છે તો આને ધામ કયું આપીશ? વ્યાસનારાયણ ભગવાન શ્લોક લખે છે, અહો બકીયમ સ્તનકાલ કૂટમ ઝિંગાસયાપા યદપ્ય સાધ્વી લેભે ગતિ ધાતૃચિતામ તતોન્યમ કમ વા દયાલુ શરણમ વ્રજેમ. જે ઝેર હતું એ ભગવાને ચૂસી લીધું. પછી પૈપાન કરે છે ભગવાન અને પછી રક્તપાન મીંડા કરવા. ત્યાં તો પૂતના રાક્ષસી મૂળ સ્વરૂપમાં આવી અને લાલાજીને ઉઠાવી મંડી ભાગવા. જ્યાં એ પૂતના માસીના શરીરમાંથી પ્રાણ ચૂસે, પ્રાણ ખેંચે, ત્યાં તો પૂતના બોલી, હે બાલા, મુંચ મુંચ, છોડી દે, છોડી દે, મને બહુ પીડા થાય છે. હે કનૈયા, હે લાલા, મને છોડી દે. ત્યારે ભગવાને કીધું કે માસીબા, ઠેકાણું ભૂલી ગયા તમે. મને ખાલી પકડતા જ આવડે છે. એક વખત જેને પકડું ને એને ક્યારેય છોડતો નથી. એ પછી મીરાબાઈ હોય, નરસિંહ મહેતા હોય, ગોરો કુંભાર હોય, તુકારામ હોય, નામદેવ હોય, જલારામ હોય, એક વખત જેને પકડું એને હું ક્યારેય છોડતો નથી. માસીબાના શરીરમાંથી પ્રાણ ખેંચ્યા અને પૂતના માસી ભયંકર રાક્ષસીનું રૂપ લીધું હતું. નીચે પડી, કડાકો થયો, વૃક્ષોનો કચર ઘાણ નીકળી ગયો. વ્રજવાસીઓ બધા, અમારો કૃષ્ણ, અમારો લાલો, અમારો કનૈયો. લાલાને કાંઈ થયું તો નહીં હોય ને, કનૈયાને કાંઈ થયું તો નહીં હોય ને. અને બધા દોડ્યા અને જ્યાં આવી અને જોવે છે ત્યાં પૂતના માસીના સબ ઉપર બાલકૃષ્ણ પ્રભુ રમી રહ્યા છે, ખેલી રહ્યા છે. અને અહીંયા માં યશોદાજી આવી તરત જ એ બાલકૃષ્ણ પ્રભુને તેડી લીધા છે. વસુદેવજી નંદ બાવા કર ભરી અને આવ્યા છે. અને આવ્યા એટલે જોયું, ગોવાળિયાઓને પૂછ્યું કે આ કોણ ગુજરી ગયું. એટલે ગોવાળિયાઓએ કીધું કે મહેમાન આવ્યા હતા, પહોંચાડી દીધા ભગવાનના ધામમાં. હવે જેટલા મહેમાન ગોકુલમાં હવે આવશે ને એની બધાની દશા આજ થવાની છે. રામચરિત માનસની અંદર સરસ મજાનો એક ભાવ છે કે વેરથી ભજો કે પ્રેમથી ભજો, પહોંચવાનું ભગવાન સુધી છે. હવે વેરથી ભજવાની આપણી કઈ તાકાત છે નહીં, એટલે આને પ્રેમથી જ ભજી લેવાય. ગોપીઓ બધી ભેગી મળી વિચાર કરે છે કે એક રાક્ષસીનો સ્પર્શ થયો છે ને તો હવે કનૈયાની હાલો આપણે નજર ઉતારવી પડશે. આ બેનો કરતા હોય ને હુટકા, એટલે એમાં એક ઓલું પૂતના કવચનો પાઠ છે ને અહીંયા આ તો ઋષિરૂપા ગોપીઓ છે અને આ બધી ઋષિરૂપા ગોપીઓએ ન્યાસ કર્યા છે. અને અહીંયા ગૌશાળાની અંદર ગયા છે, ગાયનું પૂંછડું છે એ 7 વખત પગથી માથા સુધી ફેરવું છે અને એક એક અંગને સ્પર્શ કરાવી અને ભગવાનના નામ લીધા છે. બીજી એક ગોપી ગઈ જમનાજલ ભરી અને આવે છે અને કહે છે, લાવો માં, આ જમનાજલથી લાલાને હું સ્નાન કરાવું. ગૌમૂત્ર અને છાણ એ
ભગવાનને સ્પર્શ કરાવે છે. એક ગોપી કહે છે લાવો મારો વારો, બીજી ગોપી કહે છે કે લાવો હું સ્નાન કરાવું, ત્રીજી ગોપી કહે કે તમે તો મારો વારો જ નથી આવવા દેતા, લાવો કનૈયાને લાલાને હું સ્નાન કરાવું. અને બધી ગોપીઓ ભાવ વિભોર બની અને અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણને સ્નાન કરાવે છે.